गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 16 तारीख गुरुवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। अमेरिका को ईरान चेतावनी, सबु वाणिज्य मार्ग बंद करदेबु। होर्मुज प्रणाली रे अमेरिकार अवरोध को नहीं ईरान बड़ चेतावनी देछि। जदि होर्मुज रे अमेरिकार नाकाबंदी जारी रुहे तेबे ईरान सेना पारस्य उपसागर, ओमान सागर, लोहित सागर देथिबा वाणिज्य पथ को अवरोध करिवो बोली धमक देछि। होर्मुज बंद करी अमेरिका ही युद्धविरति बुझामणार उल्लंघन करुथिबा ईरान सेना कहिछि। ईरान सरकारी टेलीविजन ने एक बयान जारी करी केंद्रीय कमांड मुख्य अली अब्दुल्लाही कहिसंती, ईरान शक्तिशाली सशस्त्र बाहिनी पारस्य उपसागर, ओमान सागर और लोहित सागर रे कोनोसी रप्तानी किंबा आमदानी को जारी रखिबा को अनुमति देब नहीं। ईरान एहार जातीय सार्वभौमत्व एवं स्वार्थ को रक्षा करिबा लागि निर्णायक भावे कार्य करिबो। ट्रम्प कले बड़ घोषणा, विश्व पाई एबे होर्मुज खोला। समग्र विश्व पाई एबे होर्मुज प्रणाली खोला। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बुधवार घोषणा करिसंती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे ट्रम्प लिखिसंती, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को से स्थायी भावे खोली देइसंती। एथिपाई चीन बहुत खुशी अछि। मु चीन एवं सारा विश्व लागि एहा करिछि। चीन ईरान को अस्त्रशस्त्र पठाइब नाही बोली राजी होइछि। मु किछि सप्ताह रे चीन राष्ट्रपति से जिनपिंग को भेटिबा को जिबि। ट्रम्प दाबी करिसंती, ईरान संघर्ष शेष हेबा परे वैश्विक बजार रे तैल दर बहुमात्रा रे ह्रास पाइछि। स्थिति आहुरी सुधिरिले दर आहुरी खसिब। युद्ध शेष हेबा परे शक्ति बजार रे बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलिब एवं एथिरु उपभोक्ता को बड़ आश्वस्ति मिलिब। एहा भितरे ईरान युद्ध खूब शीघ्र शेष होई पारे बोली मध्य ट्रम्प कहिसंती। रेडक्रॉस पक्षरु ईरान को प्रथम अत्यावश्यक सामग्री पठागला। गंभीर युद्ध संकट मध्य ईरान को अंतर्जातीय रेडक्रॉस पक्षरु प्रथम अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री पठा जाइछि, जहां ईरान वर्धित चिकित्सा संकट को समाधान करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। अमेरिका और ईरान मध्य बढ़ुथिबा उत्तेजना जोगु वायु और समुद्र पथगुड़िक मुख्यतः अवरोधित होई रहिछि, जहां फଳରେ गुरुत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री अटकी रहितिला एवं ईरान ने पहुंचिबा अपहंच होई जाइतिला। सुरक्षा विपद एवं परिवहन बाधा जोगु जोगाणगुड़िक दुबई भली आंचलिक केन्द्र में अटकी रहितिला। एभली समय सप्ताह धरी नाना असुविधा सत्ते देश में चिकित्सा सामग्री ईरान को वितरण करा जाइछि। युद्ध आरंभ हेबा परठू ईरान को यह प्रथम अत्यावश्यक जीवन रक्षाकारी सामग्री जोगाण थिला बोली अंतर्जातीय रेडक्रॉस सोसाइटी पक्षरु कहा जाइछि। सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव को विरोध करिवे इंडिमेंट। लोकसभा आसन संख्या बढ़ाइबा पई केंद्र सरकार प्रस्ताव को इंडिमेंट विरोध करिवो। बुधवार विरोधी दल नेता बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यह कहते। खड़गे बासभवन में अनुष्ठित बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी एवं आप नेता माने उपस्थित थिले। खड़गे कहते, आमे महिला संरक्षण को विरोध करूना, किंतु सरकार यह राजनीतिक उद्देश्य रखी आग को बढ़ाउछंती। विरोधी को चपाइबा पई एभली करा जाउछि। तेणु लोकसभा आसन संख्या वृद्धि एवं महिला संरक्षण लगी जो सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव रही आमे ताकू ही विरोध करने निष्पत्ति नैछु। 16 रु 18 तारिख पर्यंत बसिबाकु थिबा संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में सेमाने एहार विरोध करिवे। राज्य में जारी रहिबो ग्रीष्म लहरी 640 डिग्री उपरे। राज्यर प्राय समस्त जिले में आगामी 19 तारिख पर्यंत ग्रीष्म लहरी जारी रहिबो। कां भा गोटे दुईटी स्थान में कालबैशाखी सामान्य त्राही आनीपारे। बुधवार राज्यर 6 सहर में तापमात्रा 40 डिग्री को टपी जाइछि। टिटलागढ़ में सर्वोच्च तापमात्रा 42 डिग्री थिबा बेले बौद्ध और नुआपड़ा 40 डिग्री, संबलपुर, बलांगीर एवं हीराकुद 41 डिग्री सेल्सियस रहितिला। आसंता 2 दिन बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिले में प्रबल ताती अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। सीबीएसई 10th श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश, पुओं को पछरे पकाइले झियो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बुधवार 10th श्रेणी परीक्षा फल घोषणा करिछि। चलित वर्ष मोट पास हार 93.70% रही, जहाँ गत वर्ष तुलन में सामान्य अधिक। एथर मध्य पुओं अपेक्षा झील माने भल प्रदर्शन करिसंती। झील पास हार 94.99% थिबा बेले पुओं हार 92.69% रही। त्रिवेंद्रम एवं विजयवाड़ा रिजन में सबुठारु अधिक पिला पास करिसंती। सेहीपरि केंद्रीय विद्यालय गुड़िकर फलाफल 99.57% सबुठारु भल रही। परीक्षार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट, डिजिलॉकर एवं उमंग आप माध्यम रे निजर रिजल्ट देखिपारे। जो पिला माने निज नंबर रे संस्कार आनिबाकू चाहंती सेमाने मे मासरे द्वितीय थर पई परीक्षा देई पारिबे। सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव को विरोध करिवे इंडिमेंट।
ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧ କରିବ। ବୁଧବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଖଡଗେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା, ଏନସିପି ଏବଂ ଆପ୍ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଯେଉଁ ସୀମା ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 16ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସେମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବେ। ବିହାରରେ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ, 24ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେଲେ ଶପଥ। ବିହାରର 24ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବୁଧବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ବିହାର ଇତିହାସରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆତା ହସନେନ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଶପଥ ସହ ବିହାରରେ ନୀତିଶ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏନଡିଏ ଦଳର ବୈଠକରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବୁଧବାର ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିଶଙ୍କ ଜେଡିୟୁକୁ 2ଟି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଛି। ଜେଡିୟୁର ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଓ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଗୃହୀତ ହେବ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍। ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାର 2029 ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଇନ 2026 ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟଟି 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 543 ଆସନକୁ ସର୍ବାଧିକ 850 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 815ଟି ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 35 ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ମୋଟ ଆସନରୁ 33% ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକଟରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବୋଟ୍, 250 ଜଣ ନିଖୋଜ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ 250ରୁ 280 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୋଟ୍ ବାଂଲାଦେଶର କକ୍ସବଜାରରୁ ମାଲେସିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଅଧିକାଂଶ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 21 ଜଣ ମହିଳା ଓ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବୋଟ୍ରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଢେଉ ଯୋଗୁଁ ବୋଟ୍ଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୋଟ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏହାର ସୂଚନା ନଥିଲା। ତେବେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଏକ ଜାହାଜ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଇଗ୍ରେସନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ନିଜ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଓ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ରାଜ୍ୟସଭା ଦଳର ଉପନେତା ପଦରୁ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପଞ୍ଜାବର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆପ୍ ସରକାର ରାଘବଙ୍କ Z+ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପ୍ର ଉପନେତା ଥିବା ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସରେ ଇଡି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ଭଗବନ୍ତ ମାନ ସରକାର ରାଘବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 2022ରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ସାଂସଦ ରାଘବଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପୱନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ ଖେରାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଖେରାଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଉପରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଖେରା ଏବେ ଆସାମ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ମାଗିବା ଉଚିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇକୋର୍ଟର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅପରାଧ ଓ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉଭୟ ଆସାମରେ ହୋଇଥିଲା।
उल्लेखयोग्य निकटरे खेरा आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पत्नी रिनकी नामरे 3टी देशर पासपोर्ट थिबा दाबी करथिले। हिमंत पत्नी रिनकी खेरा नामरे मानहानि मामला करथिले। तेणु खेरा तेलंगाना हाइकोर्ट को शरण पशिथिले। सम्राट चौधरी शपथ उत्सव में जोगदेलेनि नीतीश पुओ निशान। बिहार में सम्राट शासन आरंभ होइछि। बिहार 24तम मुख्यमंत्री भावे बीजेपी वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी बुधवार शपथ ग्रहण करिसेंति। तेबे पूर्वतन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुओ निशांत नूतन सरकार शपथ ग्रहण उत्सव में अनुपस्थित रहितिले। नुआ सरकार गठन हेबा पूर्वरु निशांत उपमुख्यमंत्री हेबे बोली आलोचना होतिला। शेष पर्यंत तांकु मनाइबा पई प्रयास करा जायतिला, किंतु बुधवार शपथ ग्रहण उत्सवरु निशांत निजकु दूरे रखितिले। एहाकु नै जेडीयूर वरिष्ठ नेता तथा नूतन सरकार रे उपमुख्यमंत्री होइतिबा विजेंद्र यादव प्रतिक्रिया रखिछंती। विजेंद्र कहिछंती जे राजनीति रे प्रवेश करिबाकू तांकर इच्छा अछि कि नै ताहा निशांत को निजे निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। से सांगठनिक कार्य देखाशुना कले आमे तांकू स्वागत करिवु। तेबे बुधवार शपथ ग्रहण उत्सव रे निशांत जोग न देबा एबे चर्चार विषय पालटिछि। राहुल गांधी को पागल कहले आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा चैलेंज भी देले। आसाम विधानसभा निर्वाचन परे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पुरी गस्तर आसी प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करिसेंति। एही अवसर रे से गणमाध्यम को कहिसेंति राहुल गांधी जणे पागल, तांको कथा न कहिबा भल। मु ओ मो परिवार गणमाध्यम सम्मुखें आम पासपोर्ट रखिबु। राहुल गांधी तांको पासपोर्ट रखिबे कि? केउ केउ देश से बुलिछंती एवं तांको परिवार पाखरे केउ केउ देशर भिसा अछि ताहा कहिबे कि बोली हिमंत चैलेंज देथिले। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समालोचना करी से कहिथिले ममता हताश होई गेलेनी, तेणु बाहर लोकंकु आनी बीजेपी भोट देइथिबा अभियोग आणुछंती। बाहर लोकंकु आनी किपरि भोट दिया जाई पारिबो बोली हिमंत प्रश्न करिथिले। महिला संरक्षण बिल सपक्षरे मध्य से कहिथिले। आप राज्यसभा सांसदों घरे प्रवर्तन निर्देशालय चढ़ाऊ। आम आदमी पार्टी पर अड़ुआ बढ़ी। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल घनिष्ठ सहयोगी तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल घरे प्रवर्तन निर्देशालय बा ईडी पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। जलंधर स्थित तांको बासभवन समेत अन्यान्य केतक प्रतिष्ठान रे तनाघना तलासी करा जायछि। वैदेशिक मुद्रा परिचालना आईन उल्लंघन अनुसार एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायतिबा ईडी कहिछि। तेबे एही चढ़ाऊ को समालोचना करी पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान सोशल मीडिया रे कहिसेंति एथिरु जणा पडुछि बीजेपी पंजाब निर्वाचन पई प्रस्तुति आरंभ करि दैछि। रिजिजूंको बयान सीमा पुनर्निर्धारण रे क्षति सहिबेनी दक्षिण राज्य। प्रस्तावित लोकसभा आसन संख्या वृद्धि और महिला संरक्षण बिल को कार्यकारी करिबा पई सीमा पुनर्निर्धारण प्रस्ताव रहिछि। तेबे दक्षिण राज्यगुड़िक एहाकु नै चिंता करिबा आवश्यक नै, कारण लोकसभा रे सबु राज्यर आसन भाग 50% बढ़िबकु जाउथिबा सरकारी सूत्ररु जणा पड़िछि। केंद्र सरकार लोकसभा आसन संख्या 850 को बढ़ाइबा पई प्रस्ताव रखिछंती। राज्यगुड़िकर जनसंख्या आधार रे आसन भागवंटा होई पारे बोली कुहा जाउथिला। एहा कहिछंती केंद्रमंत्री किरेन रिजिजू। से कहिछंती महिला संरक्षण पई 2011 जनगणना तथ्य आधार हेबो नै, तेणु दक्षिण राज्य को एने चिंतित हेबा आवश्यक नै। प्रत्येक राज्य पाखरे जेतिकी लोकसभा आसन रहिछि ताहार 50% बढ़िबा नै कुहा जाउछि। जौन उत्पीड़न अभियुक्तଙ୍କ घरे चालिला बुलडोजर। महाराष्ट्रर अमरावती जिल्लार परतवाड़े नाबालिकांकु जौन निर्यातना अभियुक्तर घरे प्रशासन बुलडोजर बुलाइछि। अभियुक्त मोहम्मद अयाज ओरफ तनवीर मामलार मुख्य। 19 वर्षीय तनवीर समेत 4 जनकु पुलिस गिरफ करिथिला। अभियुक्त माने सोशल मीडिया जरिया झील मानकु फसाउथिले। परे सेमानंकु मुंबई पुणे नै अश्लील भिडियो बनाउथिले। अभियुक्तଙ୍କ निकटरू 350 रु अधिक अश्लील भिडियो मिलिछि। एहा जरिया सेमाने पीड़ितांकु ब्लैकमेल करुथिले। अदालत सेमानंकु 7 दिनिया पुलिस हेफाजत को पठाइछंती। प्रकाश थाउकु केतक युवती नाबालिका तथा महिलांक अश्लील फोटो भिडियो भाइराल हेबा परे तनवीर को गत 11 तारिख रे गिरफ करा दैथिला। घटना रे कोनोसी रैकेट सक्रिय थिबा आशंका जांच पई पुलिस 46 सदस्य विशिष्ट एसआईटी गठन करिछि। मल्का पई इंडोनेशिया सह अमेरिकार चुक्ति स्वाक्षर। हर्मुज प्रणाली को नहीं अमेरिका और ईरान मध्य टणाउटरा लगी रही। एभली स्थिति में अमेरिका और इंडोनेशिया मध्य नुआ प्रतिरक्षा चुक्ति होइछि।
ଏହା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ସେନା ବିମାନକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାୟୁସୀମାରେ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ହର୍ମୁଜ୍ ପରେ ଏବେ ମଲ୍ଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମଲ୍ଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସେହି ମାର୍ଗ ଯାହା ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହ ଯୋଡୁଛି। ପ୍ରାୟ 40% ବୈଷୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର। ମଲ୍ଲକା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଟିଡିପିରେ ପୁଅର ଉତ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ଶାସକ ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି ତଥା ଟିଡିପି ବୁଧବାର ଏହାର ପଲିଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ, ଜାତୀୟ କମିଟି ଓ ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ପୁଅ ନାରା ଲୋକେଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମିଳିଛି। 43 ବର୍ଷୀୟ ନାରା ଲୋକେଶଙ୍କୁ ଟିଡିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ନାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ରଣନୀତିକ ପିଢ଼ିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କ ଦଳ ଟିଡିପିରେ ପୁତ୍ରର ଉତ୍ଥାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ଲାଗି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନାରାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ପୂର୍ବ ଭଳି ଟିଡିପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍କୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିରୋଧ। ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍କୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ୟାୟ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି କି? ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଆଁ ସହ ନ ଖେଳିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଲିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା 124 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ୍ ହଲ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା 124 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଟାଉନ୍ ହଲ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଏହା ଏବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ନୂତନ ରୂପ ପାଇବା ପରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏହାର କାମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବାନ୍ଧକଳା ଡିଜିଟାଲ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆକାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ 1902ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1904ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଜ୍ଜୀବନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବାର ଆବେଦନକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ପରେ ବୁଧବାର ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 6%ରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜର ଋଣ କାରବାର ବା ଲୋନ୍ ବୁକ୍କୁ ଆହୁରି ବିବିଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଉଜ୍ଜୀବନ ସହିତ ଜନ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏୟୁ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନେଟ୍ ଅର୍ଥ ଅତି କମ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ଏବଂ ଏନ୍ପିଏ କମ୍ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଜିଡିପି ର୍ୟାଙ୍କ ଖସିଲା। ଭାରତ ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠକୁ ଆସିଲା। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରୁ ଖସି 6 ନମ୍ବରକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଅନୁସାରେ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଭାରତର ଜିଡିପିରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 89.91, ଯାହା ଏବେ 93.38 ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଭାରତର ଜିଡିପି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 3.92 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ବା 2026-27ରେ 4.15 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ଭାରତର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କମିବାର ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ସରକାର ଜିଡିପିର ମୂଳ ବର୍ଷକୁ 2011-12 ବଦଳରେ 2022-23 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂଆ ପାଟର୍ନ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାରରେ 2.8%ରୁ 3.8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ବଢୁଛି ବିଶ୍ୱ ଋଣ ବୋଝ ଓ ଶକ୍ତି ସଂକଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଗଭୀର ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ତାର ଫିସ୍କାଲ ମନିଟର ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଶକ୍ତି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସୁଧହାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଋଣ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଜିଡିପିର 93.9%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 100% ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଭାଲ୍ଡେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରମାନେ ତୈଳ ସବସିଡି ବଦଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ ଏବଂ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଉପରେ ରହେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶକୁ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଟେନିସ୍ ତାରକା କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରାଜ ହେଲେ ଇନଫୋସିସର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଇନଫୋସିସ 7 ଥରର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ ବିଜେତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରାଜକୁ ନିଜର ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଫୋସିସ ଟୋପାଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଲକାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଖେଳର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରାଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜରିଆରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ଡାଟା ଏବଂ ଏଆଇର ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଅଲକାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଥର ଲାଗି ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟତା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଓସେନିଆ କନଫେଡେରେସନ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ସିରିଜର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିଆକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛି। ମ୍ୟାଚର 55ତମ ମିନିଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମିଡଫିଲ୍ଡର କେଟି କିଚିଂ ଏହି ବିଜୟସୂଚକ ଗୋଲଟି ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏଥିସହ 2007ରୁ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ଓ ମୋଟ ଉପରେ ସପ୍ତମ ଥର ଲାଗି ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅବସର ନେଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟର। 2 ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ଡେନମାର୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟର ଆକ୍ସେଲସେନ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗି 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭିକ୍ଟର ପ୍ରଫେସନାଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ସୂଚନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। 2010ରେ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇ ଆକ୍ସେଲସେନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ 2021 ଓ 2024 ଅଲିମ୍ପିକରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଲିନ୍ଦାନଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭିକ୍ଟର ଅଲିମ୍ପିକ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 2016 ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଭିକ୍ଟର କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏହି ଡାନିଶ ତାରକା 2017 ଓ 2022 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଦବଦବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ସେ କ୍ୟାରିୟରରେ 3 ଥର ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି। କାମ୍ବଲିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିନୋଦ କାମ୍ବଲେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 54 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମାର୍କସ କାଉଟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍କସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମ୍ବଲିଙ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଡାକ୍ତର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍କସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମ୍ବଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୂମପାନ ଲାଗି ସହାୟତା ମାଗିଥାନ୍ତି। କାମ୍ବଲିଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାହାଣେଙ୍କୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ଲାଗି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଏକ ନିୟମିତ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାର ସଦ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ। ଗତକାଲି ଘରୋଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ସ୍ଲୋ ଓଭର ବୋଲିଂ ଲାଗି ରାହାଣେଙ୍କ ଉପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିଛି। କୋଲକାତା ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲିଂ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ କୋଲକାତାର ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋ ଓଭର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଲେ ରାହାଣେଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଯିବ।
लखनऊ को 5 विकेट हराइला आरसीबी विराट कोहली दमदार बैटिंग। बेंगालुरु एम चिन्नास्वामी स्टाडियम रे खेला जाइथिबा आईपीएल मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट रे परास्त करिछि। टॉस जीति बेंगालुरु प्रथमे बोलिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला। लखनऊ दल प्रथमे बैटिंग करी 20 ओभर रे 146 रन संग्रह करिथिला। दल पक्षरु मिचेल मार्श सर्वाधिक 40 रन करिथिबा बेले आरसीबी रो रसिक सलाम घातक बोलिंग करी 4 विकेट अख्तियार करथिले। 147 रन विजय लक्ष्य को पीछा करी आरसीबी मात्र 15.1 ओवर रे 5टी विकेट हराई मैच को जीति नेथिला। दल पक्षरु विराट कोहली 49 रन एक गुरुत्वपूर्ण इनिंग्स खेलिथिले। एथिसह रजत पट्टीदार 27 रन करी विजय रे सहायक होइतिले। एई चमत्कार विजय सह आरसीबी पॉइंट टेबुल ले निजर स्थिति मजबूत करिछि। बस आज पई एट रखिबा पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद जय भारत।